फैसले तो दिल्ली तो ले जाते आ। दिल्ली साडे घरां दे फैसलियां तो लैके साडे समाजिक फैसलियां तो लैके राजसी फैसलियां तो लैके आर्थिक फैसले फलसफियां दे फैसले भी दिल्ली लैंदी है। असीं इन्हां गल्लां लई नहीं जागे तो मेरे ख्याल च इदू ज़्यादा साडे तो बेअदबियां नहीं सह होणीआं, जज्बे नाल जांदियां। पर अज जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंजाब दे होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली दा जाम उन्होंने उथों पीता, वो दुनिया की सब तो महंगी धरती भी इत्थे ही आ। जदों इहो जिहियां शख्सियतां साडे कोले आके सानू शमूलीयत उन्हां दी मिलदी आ, उन्हां दा हल्लाशेरी, उन्हां दा हौसला मिलदा, ते ये गल तां तय हो जाती है भी असीं सही राह ते तुरे जाने आ। जदों सच ते पहरा देना हुंदा तो साडे 10वें पातशाह ने, साडे गुरु साहिबान ने सानू यही गल सिखाई आ भी पहरा सच ते देना हुंदा। तुहानू 10 लाख की फौज नहीं चाहिदी, उदों कच्ची गढ़ी दे अंदर वाले 40 चाहिए आ। वो 40 बहुत आ जे सच ते पहरा देण वाले होण तां। सो गल वड्डे इकट्ठां नाल या वध गिनती नाल ये जरूरी नहीं भी गल उही सही होवे ते जंग जित्ती जा सके। जंग जितन लई जज्बा पहला होना ज़्यादा जरूरी आ। जिहड़ी मनुखी बुद्धि तो परां दी गल है, ये कई वारी साडे समझ नहीं आउंदी ये गल। जंगां जित्तियां ही जज्बे नाल जांदियां, पर अज जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंजाब दे होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब दी होंद, एक लड़ाई पंजाब दी होंद दी लड़ाई क्यों बनी, या इहदा एहसास साडे अंदर कित्थों आया भी पंजाब दी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं असीं। पंजाब दे सभ्याचार नूं, पंजाब दे इतिहास नूं, पंजाब दे पाणीआं नूं, पंजाबी मां बोली नूं ते गुरु नानक साहब दे फलसफे नूं या साडे गुरु साहिबानां दे फलसफे नूं बचाउण दी लड़ाई लड़ी जा रही आ। ये किसे 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ या हुण जिहड़े वो न्यू लैजिसलेशन या लॉ बन गए, कल्ली लड़ाई उत्थों तक सीमित नहीं आ। सो किसान जथेबंदियां तो जे असीं ਇੱਥੇ ਵੱਖ बैठे हाँ तो ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤਾਂ है। हालांकि संघर्ष ਉਹੀ आ, ਉਸੇ संघर्ष का हिस्सा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ लड़ाई लड़ी जा रही आ। पर ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ भी मेरी खातर किसी ने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। ਜਿਹੜੇ गुरु साहिबाना ने ये धरती असी कहने आ पंजाब वसदा गुरुआं दे नां ते, ਜਿਹੜੇ गुरु साहिबाना ने यह धरती वसाई, जिथे साडे गुरद्वारा साहिब आ, जिथे साडे तख्त आ, जिथे साडा इतिहास पिया, जिथे असी कहने आ दुनिया की सब तो महंगी धरती, साहिबजादियां दा जिथे शहीदी पाई, उन्होंने शहीदी का जाम उन्होंने उथों पीता, वो दुनिया की सब तो महंगी धरती भी इत्थे ही आ। ते सानू जे साडी धरती नालों तोड़नगे तो साडे पल्ले की रह जू मुड़ के। ना साडा फलसफा साडे पल्ले रहा, ना साडा इतिहास पल्ले रहा। सानू तो साडे गुरुआं नालों विसारन खातर आ गया है। सो लड़ाई इस करके साडी होंद दी आ। साडी होंद साडे फलसफे च पई आ, साडी सियासत च पई आ, ते सब कुछ धरती नाल जुड़िया होया। गुरु नानक साहब ने धरती नाल जोड़ता सी सानू, जदों किरत करन दा सानू सुनेहा दिता सी। उसे तरह साडी सियासत जदों असीं कहने आ, जिहदे च पंजाब दी सियासत, सिख सियासत भी उहदा एक हिस्सा, वो भी इस धरती नाल जुड़ी हुई है। जदों साडीआं जमीनां साडे तो खोह लैणगे, साडे तो साडी सियासत भी खोह लैणगे नाल। हुण अज बराड़ साहब साडे अजयपाल सिंह बराड़ जी, वो भी साडे च इत्थे मौजूद आ। उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल कीती संगतां नाल। उन्होंने कहा है वार वार काले कानून आ रहे आ, असीं इन्हां लई संघर्ष विड़दे आ, लड़दे आ, क्यों हो रहा। इहदी सब तो वड्डी जिहड़ी वजह जां जिथे जड़ पई आ, वो इस करके हो रहा क्योंकि सानू साडे फैसले लैण दा अधिकार नहीं आ, साडे कोले हक ही नहीं आ। साडे फैसले तो दिल्ली तो लए जांदे आ। दिल्ली साडे घरां दे फैसलियां तो लैके, साडे समाजिक फैसलियां तो लैके, राजसी फैसलियां तो लैके आर्थिक फैसले, फलसफियां दे फैसले भी दिल्ली लैंदी आ। जे एड्डी वड्डी खुद मुख्तियारी साडे तो खोह लई जाऊगी, फिर जे असीं कहीए भी साडा
ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਣਖੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਮਾਲ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। 22 ਕੈਂਟੋਜ਼ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।